کووڈ کا وقت چل رہا تھا، یعنی کرونا کی، اور مجھے ہو گیا. اور مجھے ان دنوں میں ہوا جب بہت نیا نیا تھا، جب لوگ نئے اویئر ہو رہے تھے کہ پاکستان میں بھی کووڈ انٹر ہو چکا ہے. ہر ہاسپٹل سیل تھا اور بہت عجیب سا ہو رہا تھا. تو میں بھی ایک نزدیکی چھوٹی سی ہاسپٹل میں، گاؤں کی ہاسپٹل میں مجھے ایڈمٹ کرایا گیا. مجھے بہت کھانسی آتی تھی. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ اب تو میں حیران ہوں کہ یار یہ کووڈ کیا چیز تھی. لیکن اس وقت میں نے زندگی میں ایسی کھانسی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ تھا، کوئی کووڈ کوئی بیماری نہیں تھی. جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ کچھ تو تھا، کیونکہ میری 28 سالہ زندگی کے تجربے میں یہ میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا کہ مجھے ایسی کھانسی آتی تھی کہ وہ سٹاپ نہیں ہوتی تھی اور وہ مجھے تھکا دیتی تھی. تو مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا گیا. اب ڈاکٹروں نے ڈائریکٹ کہا کہ اس کو کووڈ ہے. دوستو یہ ایک ہارر سٹوری ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے تھوڑا بہت کرونا کے بارے میں بتایا کہ ان دنوں کی یہ بات ہے. اب ہوا یہ کہ میں جس کمرے میں تھی، یہ ایک بڑا ہاسپٹل تھا اور اس کے 2 فلور تھے. دوسرے فلور، کیونکہ ایسے مریضوں کو یہ لوگ بہت ایک دوسرے سے دور دور رکھتے تھے. آپ سب نے دیکھا ہوگا نیوز میں، ٹک ٹاکوں پہ، بہت عجیب ماحول پوری دنیا کا بنا تھا. تو میں جس کمرے میں تھی، اس کمرے کے رائٹ سائڈ پر بھی 8 کمرے اور لیفٹ سائڈ پر آئی تھنک کہ 12-13 کمرے خالی تھے. اب آپ سوچیں، اور میرے سامنے جتنے بھی کمرے تھے وہ پوری لائن خالی تھی، یعنی ہر ایک برآمدے میں 2 یا 3 جو ہے مریضوں کو رکھا گیا تھا. اس وقت زیادہ نہیں تھے مریض، پھر تو اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہر جگہ پہ یہ مریض تھے. تو اب مجھے تو 2-3 دن گزارنے تھے، کیونکہ لوگ تو اس بیماری سے ڈر رہے تھے، اور اسپیشل فیملی والے کی کئی فیملی میں کسی اور کو نہ لگ جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ پہ بھروسہ کر کے وہاں رک گئی. رات ہو گئی، ان لوگوں نے مجھے کچھ دوائیاں شروع کی، تو الحمدللہ اس سے میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہوگی. وہ جو کھانسی آتی تھی وہ تھوڑا بہت مطلب اس میں وہ آ رہا تھا نا، وہ کیا کہتے اس کو، تھوڑا سا گیپ آ رہا تھا. پہلے مجھے ہر 2 منٹ کے بعد 10-10 منٹ کے لیے کھانسی ہو جاتی تھی، پھر ایسا نہیں تھا. پھر تھوڑا سا گھنٹوں کا گیپ آنے لگا اور کھانسی پر جلدی کنٹرول پا لیتی تھی. تو اب میرے ساتھ یہ ہوا کہ جب رات ہو گئی تو میں کافی پہلے تو میں اپنے آپ میں مصروف تھی. کھانا کھایا اور ٹیلی ویژن لگا تھا وہاں، اور ڈر بھی لگ رہا تھا. تو میں نے ٹی وی بند کیا، کیونکہ ٹی وی پر ہر جگہ کووڈ نے تباہیاں مچائی تھی. تو میں ڈر گئی کہ اتنے لوگ مر گئے. اتنی تو ظاہر سی بات ہے، جب آپ کو کوئی ایسی بیماری ہو جس سے لوگ مر رہے ہو تو آپ ڈر جاتے ہو. تو میں نے بند کیا، اور اب میری آنکھیں بند ہو گئی، یعنی میں سو گئی. ایک سسٹر آئی، اس نے ادھر ادھر جو کام رہ گیا تھا وہ کیا اور چلی گئی. میں نے اسے پوچھا کہ کیا مطلب میں اکیلی ہوں، یا تو اس نے کہا نہیں اور بھی پیشنٹ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں سو گئی. تو رات کے 2 بجے مجھے لگا کہ میرے کمرے جو دروازے کھلے تھے اس کے سامنے سے پہلے تو مجھے آہٹ آ رہی تھی پیروں کی. پھر میں سمجھی کہ ڈاکٹرز لوگ ہو گئے، اپنا راؤنڈ کر رہے ہو گئے. مجھے یہ بھول گیا تھا کہ یار یہ 2 بجے ہے، 3 بجے ہے. تو میں تو بھول گئی تھی. تو وہ جو ہو رہا تھا نا، وہ کیا کہتے اس کو، آہٹ، وہ تھوڑا خاموش ہوا. تو میرے کمرے کے باہر سے کوئی ایسا بندہ گزرا کہ میں حیران اور دنگ رہ گئی دوستو. یعنی وہ انسان تھا، لیکن جب وہ میرے کمرے کے باہر سے گزرا تو وہ دھندلا سا تھا، مجھے دھندلا نظر آیا. تو میں نے اپنی آنکھوں کو یوں مروڑا نا، میں سمجھی میری آنکھوں میں کچھ ایسا ہوا. لیکن میں تھوڑا ڈر گئی، کیونکہ سب کچھ ٹھیک تھا کمرے کے اندر، تو سب کچھ مجھے کلیئر نظر آتا. لیکن جب وہ کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا تو وہ دھندلا سا گزرا، جس سے مجھے بہت خوف آیا. میں نے سوچا چلو باہر تھوڑا، میں بھی کافی ظاہر سی بات ہے، جب آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ سوتے لیٹے آپ تھک جاتے ہو. تو اب مجھ سے نیند جو ہے کوسوں دور تھی میری آنکھوں سے.
चली गई थी नींद, तो मैंने सोचा थोड़ा मैं भी बाहर निकलूँ, देखूँ लोगों का क्या हाल है, किसी से गपशप लगाऊँ। तो मैं जैसी बाहर आई तो उसी बंदे को मैंने देखा जो कि लिफ्ट तो वहाँ नहीं था, एक कमरे के अंदर दाखिल हो रहा है जो स्टोर रूम था। तो वो उसी तरह मुझे दोबारा धुंधला नज़र आया। मैंने फिर अपनी आंखों को ऐसे मरोड़ा कि शायद इत्तेफाक से मतलब मेरी आंखें धुंधले हो रहे, तो मुझे डर लगा, मुझे मतलब मौत का खौफ आया कि कहीं मैं मर रही हूँ। तो थोड़ी बहुत मैं एक कमरे के खिड़की में देखा, कोई नहीं है, खामोश, बेड खाली, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी एक साइड पर 8 कमरे फुल खाली थे। अब 9वां कमरे में जब मैंने देखा तो एक बूढ़ी औरत जो कि गहरी नींद सो रही थी। मैं उससे डर गई क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा बाहिफाजत तरीके से सुलाया गया था, शायद वो बहुत सख्त हालत में थी। तो मैं डर गई, मैं वहाँ से भाग के आई और अब अपने राइट साइड, यानी ये लेफ़्ट साइड था, राइट साइड पे आई। राइट साइड पे देखा तो पहला, दूसरा, तीसरा हर कमरा खाली, कोई भी नहीं। मैंने फिर सामने जो कमरे थे उसमें जाके देखा, कोई नहीं। यार मैं अकेली हूँ। मैं कांपने लगी और जल्दी अपने कमरे में आई। कमरे में आती ही मुझे वो बंदा याद आया, तो मैं फिर उठी कि चलो मैं उस बंदे को बोलती हूँ कि क्यों यहाँ कोई नहीं है। तो फिर मुझे थोड़ा अनसिक्योर फील हुआ कि उससे कैसे कहूँ ये बात। तो मैंने क्या किया, दरवाज़ा ही बंद किया। अब मैं हैरान हूँ कि अगर नर्स आएगी और दरवाज़े पे नॉक करेगी तो क्या पता मैं सो रही हूँ। तो फिर खैर मैंने कहा करने दो उसको नॉक, मैं उठ जाऊँगी, और मैं सोने की तैयारी करने लगी। मैंने जैसी आंखें बंद की, अब ये 3 साढ़े 3 बज रहे थे और मैं अल्लाह अल्लाह करके चाह रही थी कि अब सुबह हो जाए। अचानक मुझे नॉक हुआ तो मैंने सोचा कि अब तो वो आ गई नर्स, तो मैं उठी। मेरी एक गलती, मैं टाइम नहीं देखती। ये 3:30 बज रहे थे, मेरी आंखें बस थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी, 5-10 मिनट गुजरे थे, मुझे नींद आई थी। और एक तो डर के मारे भी फिर आपको जो है आंखें बंद करनी पड़ती है, तो मुझे नींद आ गई थी। तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, और जैसे मैंने लेफ़्ट साइड पे देखा कोई नहीं था, राइट पे देखा तो वही बंदा उस स्टोर रूम में जब इंटर हो रहा था तो वो धुंधला था। ऑरेंज कलर के कपड़े उसने पहने थे, कोट पैंट इस तरह, यानी कोट पैंट नहीं, वो वर्करों के कपड़े नहीं होते ऐसे। मैं वहाँ खड़ी तो डर गई, डर के मारी मैं कांपने लगी कि अब तो कोई गड़बड़ इस बंदे में है। मैंने दरवाज़ा फुल लॉक किया और कांपते कांपते सो गई। सुबह हो गई। सुबह जैसी हो गई वो खिड़कियों के बाहर अंदर जो है ना वो रोशनियाँ आने लगती है तो आपको पता चल जाता है। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो दरवाज़ा खोला तो एक नर्स को मैंने देखा जा रही थी। मैंने उसको बोला कि बात सुने, क्या डॉक्टर राउंड पे आएगी? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, बस आई है। और आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया है? यहाँ तो कोई नहीं है जो आप इतनी मतलब डर रही है। तो मैंने कहा हाँ ना, कोई नहीं है, तभी तो डर रही हूँ, आप लोगों ने हमें अकेला। तो उसने कहा नहीं नहीं, उसने वो कमरा बताया कि उस कमरे में हम लोग सो रहे थे। वो मुझसे काफ़ी दूर खड़ी थी ना, उसको डर लग रहा था। तो मैंने कहा कि मुझे रात को बहुत डर लगा है, कोई बंदा ऐसे धुंधला नज़र। उसने वो हंसी और कहा शायद आपको बुखार होगा। यहाँ कोई मर्द हजरात जो लेडीज़ वार्ड सफाई के लिए आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं आ सकते आधी रात को, उनका भी अपना एक टाइम होता है और उस टाइम हम भी होते हैं। तो मैं भी हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई वर्कर आधी रात को 3 बजे कोई काम कर रहा और ऐसे लेडीज़ वार्ड्स हैं और वो भी खुले पड़े हैं। तो मैं काफ़ी डर गई। और फिर शुक्र है कि उस दिन जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उसने कहा इसको जल्दी डिस्चार्ज करिए, ये बिल्कुल ठीक है, इसको यहाँ मत रखिए, जरासीम ज़्यादा है। मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन वो रात मैं आज भी नहीं भूल सकती। और मैं घर आई तो सबको ये स्टोरी बताई तो कोई किसी ने कहा तुम्हें बुखार था, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। लेकिन मैं डर गई थी बहुत रियली, और आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि क्या हॉस्पिटल में कभी कोई बंदा जब अकेला हो तो कैसी रात होती है। और ये जो हॉस्पिटल, स्कूल्स, हॉस्टल्स, कॉलेजेस, ये चीज़ें बहुत कहते हैं कि इन चीज़ों का गलबा बहुत होता है वहाँ, क्योंकि ये रात के टाइम बहुत सुनसान होते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करें कोई और आम सा हॉस्पिटल हो तो वहाँ तो रौनक लगी होती है, लेकिन ये जो अजीब सी बीमारी फैलती है तो उसके मरीज़ों को एक दूसरे से भी दूर रखा जाता है और ख़ुद डॉक्टर भी ख़ुद से उनको दूर रख रहे होते हैं, बाकी आम पब्लिक से भी दूर। तो ये बहुत मुश्किल वक्त था हम सब पर। तो मैंने इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है मुझे आज भी याद आता है। और उस हॉस्पिटल में दोस्तों यकीन करें मैं अब नहीं जाती। मैं दूसरे हॉस्पिटल में अगर थोड़ी बहुत मैं बीमार होती हूँ या घर का कोई बच्चा या बंदा तो मैं उनके साथ दूसरे हॉस्पिटल में तो जाती हूँ, लेकिन उस हॉस्पिटल में नहीं जाती। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि हॉस्पिटल में कौन कौन डरा है, ज़रूर बताएं मुझे। और प्लीज़ यार मेरी स्टोरी 3-4
ویو سے آگے نہیں بڑھتی. پلیز آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مجھے اچھا لگے اور مجھے واچ ٹائم ملے. تھینک یو سو مچ. دن تا دن تا دن تا دن